तरसारा गई चिरे वाले द कुरान दोस्ता कि सार के पायन डालो उस बारू की उड़ी चिरे कतल अहमद नास्ते ये तो कहता ये बेगा तासुरा हुसैन कहना या चवे आओ ये तो बच संखे ये बस मां कुरान दोस्ता जो मुसलमान दा जन्नत की प्यास ये रही राजा तय पेश कर हनुमान राजा नुमो काफिर अगर खर तब्बल न्यासी तपातिशा कचरित जंदे पातिशे नुमस्ता दिन कबूल की अहमद पातिश बल न्यास गए होता बेदा से जन्नत राजा हु कोल सारा कई चले कि मुने जदीर खलासा अहमद रागे राजा जान नुम अहमद के खुद अटोल जदीर मुसलमाना न पे ब्या और न सो कल जन्नत दासम के ये सड़े मन तो उनकी दे बाबा न जन्नत दा वजीरा खेलवर की वाले खेलवर की गवा नोद रही मेख नोद रही देव युगोर कहीं और समझ न और करी कुरान ने जन्नत तो जिक्र की कि वह जन्नत को जाहिर न पुईगी सवाल समायात की सूरत सभा हो रही दरिश्तमा की पारा दरिश्तमा फलम्मा क़ज़ैना अलैहिल मौत कल जमा पसलेमान मर गया उसका मा दल्लहुम अला मौती इल्ला दाब्बतुल अर्द ताकुल मिन साता पोलिशु प मर्द सुलेमान इसो मगर वे न दाग अमसा पड़ा सुलेमान अलैहिस्सलाम उदर और पो अमसा जन के खुदा अल्लाह के नसा खुद पेरियान बैतुल मक़दस जोड़ो आगे क्यों कतल की हजरत को उलाड़ दे निष्पार अधिकार छोड़ो तो निष्पी छुट्टी में खत्म कर दे कभी दिन से उलाड़ दे हजरे जमाने तालिबानी के उन्हीं जमात के गरीब अब बदतहजीब और बेतरतीब यानी दखला ने यार निश्चे कि मुंह पर अदब की नु पाराम की नो पेरियान निष्पार अधिकार छोड़ो तो फलम्मा कर्रा तबय्यनतिल जिन्नु अन्नहुम लौ कानू यालमूनल गैब मा लबिसू फिल अज़ाबिल मुहीन जे अर कल काल पस सुलेमान जिस्म प्रयोतेगा तबय्यनतिल जिन्नु कारशु पेरियान खल्कुता लाजिमी माना माउकड़ा खल्को तो सरगंज की दे हो बजायर न पड़ेगा तो दे पगैत पैदे अदा पता है कि सुलेमान मर दे न दे बदौर जिल्लत की हुई या कारक पेरियानो फलजान के मुंह बगैर न पुएगी न कुरान वो गई पर जाहिर न पुएगी सुलेमान अलैहिस्सलाम लड़ी लाड़ू शीशे के बंदो न दे जुंदे रे अगई तो जाहिर पता न न सासुरी की पता और समझ रहा क्या गई इल्म नीचे न संग मददगार की तो कुरान करीम दो इबादुल जिन आगा खल्क के जन्नत तो इबादत की जा गई आलिहा और इज्जत बयानी जिस तास आलिहा इज्जत दी नतासर वसे चालू की आई जानना नहीं कोले कागई पगैर पैदन जिल्लत के बोलो से दावेंगे जन्नत इज्जत बराजी रद्दन अला इबादिल जिन आगा कसान के जन्नत और इबादत की न पागई रखते द्रेम किस्म जो मुश्रिकीन ना आगा कसान क्या गई वे के सूर्य मुतसरिफ हुई लकद अनवर इबादत कई जो ज़ुहुल कई द मुश्तरी कई द आतारत कई द कमर कई दा सूर्य मुतसरिफ हुई पारब के दादरे मडला जो अब्बाद और कवाकिब दा मौजूद हुई खुलफा अब्बासियों के देम खलीफा अबू मंसूर सफ़ाह चिकल यमन तलाक नो पसबा के आगा दरगाह लीदर क्या वो मंजिल आबाद हुई अदोस तोर पुलुमा दे और दरगाह के बनदर न्याज के खुलेश दा दलबार द नौर दे दार ज़ुहुल दे दादा तारिद दे दादा मुश्तरी दे दादा कमर दे दा सबा सैयारा की कम दी और पहाड़ छत के वीने प्रति के खल को बनदर न्याज द नौर पुलुम को और शम्स सा आगे नायब दफराए देव जन नौर तबे सिजदा कोला चखते दा गुजी दबा कुरान के जदे इज्जत जिक्र की
وسخر الشمس والقمر کار کې له ګوري دی الله تعبیر کړی دی الله نو رسومه ته نو ګوري چې هغه کوزيږي کیږي هغه پیوزي هغه څنګه علي شو هغه د ځان نه خبر نه دي او محتاج دي او هغه خپل تابعدار دي نو صاحب حاجت روا وسني قرآن کے عجز القواکب دیر ذکر کئی ردن علی المشرکین آغا مشرکین فلاسفاو سعد و ناز و سور نگردو لرے دائرہ دو افق سکندہ چار پیرا کل یو سڑے پیدا کی گی اد دی افق نا یو سور راکی گی نو کستور نیک بخوی لکا مشتری نو دا سڑے نیک بخ رہے او کسور د بدبختۍ وی لکه زهول نو دا سره بدبخت دی ساده نسل ریاضی کې دا یو طریقه ده په دې طریقې هغه ساده ناس یعنی حالانکه دا غي دا طریقه غلطه ذکر ده چې ستوره کړه د افق نه راکېږي نو په دور سات کې چې پهلوان سره پوښتنه کې ځمکه لره خلاصي په دور سات کې هغه ودر میرا سفر کوي اوسي نو په دې دور سات کې به مار سوري راکېږي نو تاسو سپته ولګي چې کم سوري تلوا په دې لږ سات کې نو ستاسو طریقه ده غلطه ده خار کې غرمه ګرمي و ډیره 12 بجې کچره دروازې نه دن نتلم خلک مدرف منې شو سکونه په دې نور یو نجومی ناشته او چغي وای قسمت معلوم کا ما چا پیرو قتل یره ما څه خوشته ده نه زور لړم کینه قسمت معلوم کا मैं सब आखले सलोर हनी मैं जबर अलाताने दरकम तो जमाए वजत थे विवाया मैं दा मालूम के जतब तरकम पूरी पदिनोर पहुंचे सर दान ना खबर नहीं रफल किस्मत ना खबर नहीं अदबल किस्मत मालूम है माँ तो इधर मुलियानु कार में मतलब दर तपोए जायलान बड़ा चीज माला सुगोरा अवल को गला सिगूरी अगर तो तकबल किस्मत को खाए माता تدبر بالنجوم ولست تدري فرب النجم يفعل ما يريد خپل قسمت لټه پستورو او تنه پوهیږي چې رب النجم يفعل ما يريد رب دستوري چې کوي هغه راغه خوخه او ته تدبیر کې چې زمالا سګور استوره وګوره تدبر بالنجوم ولست تدري ورب النجم يفعل ما يريد ستوره بیوقوفی دانگی بابا رزم فلانی پیر لزم چې زمالا سوی اول خواغه ته وای ته خپل قسمت وای ماته هغه خپل قسمت نه خبر نه دی او سات قسمت ګوري دارنګي دستور د بلنې طریقې دا سور سیر چې دې کې غیر الله بللی شي یا پیریان را مدد کوي نو پیریان حاضر شي هغه سړي ته نقصان ورسي دې ته وایي سحر یا ستوري دا غي ارواح را مدد کوي نو ارواح متشکل شي د شیطان په شکل دا ستوري نو هغه کارو کی سره مشرک شي دیو جنا چې کوم خلق ستوري دارنګ فرشته ارواح مجرده سلورم قسم مشرکینو چې ارواح مجرده شته د فرشتو شته د جناتو شته او هغه نه څه شی مخفي نه لري پټ نه لري کله چې موږ هغه ته فریاد کوو نو هغه راځي زمونکار کوي دا شیطانان جنات د هغه په شکل متشکل کې کارو کوي نو دوی وګوره کنه راو رسیدل منطق کې د هغه د عبادت اصول یو اصل دا دی چې هغه د ماده نه مجرد دی دا ماده کثیفه درانه ده او دا حجب راولي پرده راولي ارواح مقدسه چې دستورو یا د فرشتو هغه د دې ماده نه بهر دي او د دې ماده نه چې بهر شي نو دا غي د خوشالولو طریقې دي یو طریقه دا ده چې هغه کې حیوانیت نشته هغه پاک دي مقدس دي
دایلا د ماده نه بهر دي دارنګي دا غي طریقه دارا چې هغه بسيط دي او هغه پار سپوري کثافت نشته منطق په اصل کې طریقہ د خوشالولو د ارواح مجرده ودا او دا غي تعریف دی دیو جن منطق په حقیقت کې علم الاسنان دی یعنی د ارواح مجرده د بوتانو تعریف او دا غي توصیف دې ته منطق وایي روز بیا په چاله کوي سره مناطقو دل علم د اسلامي خېږي او اسلام کې دنه کوي حالانکه دا اصل علم الاسلام یعنی ارواح مجرده دا غي بلنه دا غي تعریف توصیف دا غي صفات لکه ټول منطقوم په دې کې کېږي روز یې له لغونی رنگ ور کړی او خلق نه پوه کړی مناطق نه پوي په دې چې دا خو علم الاسلام دی دا ټول موږ کوبر وایو واجب الوجود خدای چا واجب کړی دی چې تو واجب الوجود وایي دارنګه هغه بسيط کې په کلیات پويږي په جزئیات نه پويږي د شیخ ابن سینا یو رساله ده کتاب الصلات لیدل کې هغه تبشیر ده 15 صفحه کې لیکي الصلات التوجه الى فلك القمر صلات سره التوجه الى فلك القمر فلك قمر عقل فعال توجه ده ځکه هغه فعال د دې اشیاء ده هغه خوشالول دي ځکه الله چې هغه په جزئیاتونو کوي صلات دیته وي دا کې مناطق او اقوال خو هغه اقوال د رسم متأخرین هدف کړی ځکه دا کفر او هغه عمیق اقوال را دنه کړی هغه له نوم منطقي خره حقیقت هغه څه شي د اصنام او د غیر الله تعریف او داغه صفات داغه خوشالول نو یو دې دا سلور ډلې وي بعضی ارواح مجرده متصرف دي بعضی ارواح دستور متصرف دي بعضی ارواح د جنات متصرف دي بعضی ارواح د نیکان بندیان متصرف دي دې ته وایي مشرکین اصناف اربعه دا سلور قسمه مشرکین او قران دې سلور واړو رد کړي مېز کې ان شاء الله چې بات شروع کیږي نو زبر آگے بیان کوم دارنګې د شرک فعلی یو قسم دا خو شرک اعتقادي شرک فعلی یو قسم دا دی چې یو شی الله حرام کړی ته حلال وګڼي یا یو شی الله حرام کړی ته حلال وګڼي یو شی الله حلال کړی ته حرام وګڼي د مشرکین د شرک او دا طریقه وا خدای و چونه جائز کړی دا دارنګه هغهونه چې ستاسو په ملکیت کې داغه پر کول جائز کړی دي لیکن مشرکین وې دا بابا ونه دا کزه کټ کوم نه ماته نقصان راځي دې توای تحریم دما احله الله دارنګه جامع الله جائز کړی دا بعض مشرکین وای چې نه جامع مې واغو سره بیمار کېږم نو دې تحریم دما احله الله کوي دارنګه تحلیل دما حرمه الله هغه شی چې د غیر په نوم نه درشي چې بل ځای ورکی بل ځای په نوم کې چې دما بیمار جوړ شو یا یې میراغه نو ځفانی بابا چلے ورکوم دا شی حرام دی مشرکین دا جائز غني اخوی نو شرک فعلی غټ قسمه یو دار چې کوم شی الله روا کړی هغه پردان بند غني لکه خدای روا کړی سفر کې هر ورځ کې نو کا مشرکین وې د خاري پر سفر خنه دي نه پر سفر د منګل پر خنه دي د شورو پر جامع انځل خنه دي خو دی وای میخه کنه لوندې مونږ لاندې بیمار وشي دانګي مشرکین وې مخله چې خر درغه نو کار دي کیږي امام شافعی رحمت الله علیه راغله مکه معظمه ته خلق نه چا پیر شه دې حدیث معناو کا مکن طیور فی وکناتها دې حدیث معناو کا نو معنا خدا دا پرې دې مرغان په خپل جالو نو خلق دا معنا غستا
چې ما خام شي نو مارغان رجال مو پاسي ګناه ما هزار معاف کړي. امام شافعي رحمت الله علیه چې نه دا معنا نه ده. معنا د حدیث دا لا تطيروا بها مکن الطيور فی وکناتها پرې مارغان خپل جالو کې. معنا د حدیث دا لا تطيروا بها په مارغانو بدفالی ماخلی. معنا د حدیث دا چې عرب بکله بار وته دو مارغه بناستو یا پجاله کې یا سي نو دی به شي نو چې مارغه په کی طرف تلاړ په زما کار کیږي او چې مارغه په ګس طرف تلاړ به کار مې نه کیږي. نو نبی عليه السلام مکه نو طيور فی وکناتها مارغانو نو څه غواړي چې مارغان شي چې کی طرف تلاړ نو کار کیږي چې ګس طرف تلاړ نه کیږي. دانګ وي پالو نشي معنا د حدیث دا امام شافعي په دې پاجیس ظاهر معنا نو مراد دانګ وي پلانې مخله راغی. د شرک فعلی ګڼ اقسام دي. دانګ د شرک فعلی اقسام دا قدمه دا کار شو نو زبا د فلانی پوند دا شی ور کوم. قران کریم کې د دې ذکر کوي چې دا کار مو کوي او مونږ په هغه لوګو تفصیل عرض کړو. ان شاء الله زبا نور د دې ذکر کوم چې یو د شرک اعتقادي نه علاوه په خلقو کې شرک فعلی زیات دی او دا شرک فعلی په مختلفو طریقې سره دی. لکه څنګه چې زړه مشرکینو تفصیل بخیم ځای پدای چې دا د مشرکینو کارو دا ټول قران ذکر کوي. قران یو ځل د دې ایجو ذکر کوي چې دا تاسو کرامت کوئی متصرف غنئ نو دای خپل محتاج دي. یو عربي دی نظر راغسته دی او دا خپل بت پاسه یې شری چې شکل جوړ کړ د نیک بندا نو نظر راغې پاسه کې خو دې چې واپس شو سارا کې غدرګاوا لومبړه رااله دا بت پاسه وخته اول خو نظر وکړ چې د سالوا ډوډۍ وړي اول خو لومبړه هغه وکړ او چې وی خو نو داغه نه بعد لومبړه په پورته کړ او داغه پاسه امتیاز وکړ. چې امتیاز وکړ لومبړه روانه شو دل لري نه ګوري ورته د چې دا واقع ولیدا نو دا عربي وای رب یبول الصالبان براسه لقد هان من بالت علیه الصالب. دې زما مددگار کې دی شي چې لومبړه په بول وکړ رب یبول الصالبان براسه. دې زما مددگار کې دی شي چې لومبړه په د پاسه بول وکړ لقد هان من بالت علیه الصالب. ذلیل شاغه سو چې د لومبړه نظام نشي خلاصوله چې لومبړه په بول کوي نو هغه ډېر پکړي. هغه مسلمان شو الکه بابا د پاسه خر سریږي هغه نه ګړي هغه لخپنه ماتي سپیپی ګرځي هغه لخپنه ماتي اتوای کما چې نه ونه راړنه بما کټړي نه د دور بیا خپل نه بسو غواړي. دارنګه حدیث کې راځي نبی علیہ السلام یو صحابي ته وایي ارایت زید ابن عمرو بن نفیل تا زید ابن عمرو بن نفیل دیدلو قال رأيته حضرت ورته ارایت زید ابن عمرو بن نفیل تا غلی دیدلو قال رأيته وقد ادمي وجهه ما حضرت زید پاو کې دیدلو چې دا مخ ټول زخمی شو دا مخ ټول پکانو زخمی شو. زید ابن عمرو بن نفیل د سعید پلار دی سعید یو د عشره مبشره چې کوم راځي او زید د زمانه د جاهلیت موحدو نبی علیہ السلام له مبوسیو نو لیکن هغه د عبادت د بوتانو انکار کړو او خلق با تبع د دې تقریر کو چې و د لاس نه جوړ کړي او هغه ته فریاد کوي. نو راوی وای ما زید او خلیدلو چې قد ادمی وجهو ویني شو داغه مخ خلکو په کانی وشته ویني کړو هغه تقریر کو
पमा कमा जमा बैतुल्लाह की उलाड़ो रब्बुन वाहिदुन अम अल्फ रब्बिन यौ अल्लाह भाई का नजर भाई अदीन निजात कुस्मतिल उमूर कल के फैसले क़यामत की न यौ दिन बनने जाती कि गण दिन न भाई तरक्तुल्लाह तवल उज़्ज़ा जमीअन ला तउज़्ज़ा मा टुल प्रेफज कज़ालिक यफ़अलुर रजुलुल बसीर चाके अकल हुई नगदारन कार कई फलल उज़्ज़ा अज़ूरु वलबनतिया न द उज़्ज़ा दरगाह तज़म अन दाग चेरे होता वला सन में बनी गनम नज़ूरु और न द बनी गनम दरगाह तज़म के गैरुल्लाह पर किरामत की वला हो बुलंद अज़ूरु वकान रब्बन लना फिद्दहरिस हिल्मी सगीरू अन हो बुल तफरियात कोम हाँ यौ जमाना के में करो इस हिल्मी सगीरू कल के जमा अकल कमो जन पैदम लेकिन उस पोषम न उस नशम कोरे दालेंगे नबी अलैहिस्सलाम सहाबा लिगलियू दे इस्लाम न बाद चिराकम दरगाहों न चिदाड़न कई रान कई और हजरत खालिद ले गलो चिल्लात रान का दालेंगे अब्दुल्लाह बिन मसूद मनात तले गलो चिदाड़न कई रान कई खालिद चिकरला औजा यौनवा क्या गवनी तबखल को सीधा को नजर न्याज बे के खुदा चिचा नजर के खुद दावन नबावाज राग कबूल शैतान बावाज को नुखल ब खुशहाल शो कि जमुन नजर कबूल शो दा यौनवा अपाए के शैतान खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हु चिकला रागे او غون تا سوره راوخ کلا نو چې کله واله نو داغه منجاور خالد ته چې مکو خالدا تبا بدی کی خالد ورته ما به تبا کی ونه ما تبا کولی کی هغه منجاور راغی هغه ونه ته ودرې اعوذا شدی شدتن لا تکذبی اے عوذا حملو کا حمله سختا په خالد باندې ما مدر وجن کو زکمن ته مددگار گنلے تم زور اور گنلے اعوذا عزی شدتا لا تکذبی علی خالد القل خمار و شمیری خالد باندې نن خپل ساده وګرځو املا اور توتر جنې ځان پات نشي فانک اليوم الله تقلی خالدان کنن نے خالد توانک تبوی بذل عاجلا وتنصری نو تب ذلیل شي استاد ذلت په همیشه پاتې شي دارنګه چاغه منجور نو حضرت خالد اترے اعوذا کفرانک لا سبحانک اے عوذا زستاد ذرن منکرم او زتا بندگنم انی رایت الله قدهانک ز ما الله ولید چې تای ذلیل کړي ته د عبادت لایق نه خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ چې کله ودرید او توره را خلاص کړه او نه واله نو غسکار شو فایزای حمامتن ایریشو چې کله غیر شو خالد چې واپس لا نبی علیہ السلام ته پوښتنه خالد چل دیو کو ویسه اومه والا اچوالو سرا غونه ټوله ایرشو ویسه دی لیدلیو ویاو ویسه دی لیدلیو وچ کله ما را داو کړ چې دا غونه ووم فرایت امراتن ناشزتن ما یو ببر سره خدوری دا چراوتا او پنجه اغا ما ته پلن کړو په ما حمله کوله ما غل تور را خلاص کړه او غیر شو نبی علیہ السلام دا شیطانو چې خلک گمراه کو ته يرولې او چې تاواله نو غیر شو او دینه پس بیا شیطان غونه ته نږدې وای خدای دا چې بابا نه سره وته دا خو یو صعبو چې کفر کې سلوه کار دې کړیو مسلمانان شو لیکن بیا عقیده دوره مضبوطه و چې بیا جن نه لري حدیث کې راځي جریر ابن عبد الله یو صحابي دی هغه وای ما عجبني رسول الله صلی الله علیه وسلم مسلم تو
مانا حضرت پردہ نو کړي کله چې مسلمان شو ما نو زه بیا आवाज وکړم نور صحابه تبا حکمو چې اجازه غواړي او کله چې زب اسلم نه ماته اډور جنې راځه دا ولي حدیث کې راځي جرير ابن عبد الله چې کله مسلمان شو دا د یمن باشنده یمن کې او درگاہ ازل خلاصه ورته وي چې هغه درگاہ کې به خلکو طواف کو نظر نیاز به کې خودل مشهور درگاہ مشکات کې حدیث راځي لا تقوم الساعه حتى تستربوا الیات النساء دوسن حال در خلق قیامت به قائم نشي ترغه پوره چې بیا به دوست قبيله خده د ذلخلصه دربار نچار چا پیر ګرځي لا تقوم الساعه حتى تستربوا الیات النساء دوسن حال در خلق بیا به دوست قبيله خده راځي او درګان مچار چا پیر کو نټي کو دی نه اخر کې بیا شرک شروع شي دا مشهور درگاہ نبی علیہ السلام وی ما قدرت کې ډېر پریشانی ده چې هغه درگاہ کې خلک د غیر الله عبادت کوي نو سوچته ده نه چې زماد ورنه غم لري او هغه درگاہ ختم کی جرير بن عبد الله وی نبی علیہ السلام ته چیزیں خو زه پاس نشم ټینګېره ورځېګم نو ته دعا وکړه چې زه اسنه ورځېګم فضربا فی صدری حدیث کرا دی نبی علیہ السلام زما په سینې لاس وو او غیر بعد زب پاس سره دم بغیر جن اذنې ورته جریر لال ځان سره 50 کا بوتل او پادرګه کې اور واچو واپس راغی نبی علیہ السلام ورته وې چې سجل لیو کوم جریر وای ترکتها کجملن اکرم ما غزا ادا سے پری خود لکه د خارختی اوخ سرمن لکه څنګه هغه سپیری نو دا یې غځای کې میور واچو او درګه می ټول وسدولا فدعانی ولی احمد حدیث کې راځي نبی علیہ السلام مال دعا وغوښته او کوم کسان چې ما سره دی وغلې دعا وغوښته دا حضرت خصوصي دعا چاله چې درګاړن کړو هغه خاص دعا وا داوینګه بلادو کې درگاہونه دي دا غیر رنگول د حاکم فرض دی د مسلمانانو چې هغه د روان شي ډېر پاره چې د شرک ځای نه دغه شي هغه سامری چې څخه جوړ کړو غیر الله جوړ کړو چې د ته سجده وکي دا اساس اعلان دی نو داغه بار قرآن کې راځي فذب فنک فل آیات الله اتقول لا نساس اوزا او تعالی بلا سکن درې چا چې تعالی الله سره په هغه مخارخ لګي پتا بم لګي داوا جدا چې هغه شرک بنیادی ښه اوس خلک چې کم د شرک بنیادی ښه دي منجور دي نو داغه له څه لا څه کوي دیو جن په دې باندې خارخ لګي درې د مشرک تر مسلمان مصافحه کول چې خارخ پیدا کوي ادای د مشرک لاس کو لې پیسه حالانکه قران کې راځي سامری جرم دا وي اوس کې جوړ کړو ویلا نو هغه بارے کې دا چې چا لاس دلنو پتابم خارخ دیتی کی پاغبم دیتی اوس د مشرکانو لاس پوري د بدعتانو ترغاړ اور سره دي خارخ راځي مون کله کله مصافحه وکم ما ته پته نه د لاس ضروري نو مسنه چې بدعتي ما باندې خارخ نه لګي طالب وای چې وګوره خارخ په لګي دا لکه موږ دې احتیاط کوو او دای زړه باندې خارخ لګیدل زړه مسخ شي نو د صحابه شان دا هغه درگاه رانه کړو نو حضرت استاد پر دا آرډر دی چې ته به आवाज راځي ما حجبني رسول الله صلی الله علیه وسلم دا یې غره توحید چغې چواله وا چې مسلمان شو پګم د مسلمانانو دې ابتدا کالو حضرت ورته حرم کې چغمو او به دوی کفار لیکن هغه من نه شو هغه چغواله هغه پهلوان د غفار کبیره ابو ذر حضرت ورته ایمان دراړ او چغمو هغه چغه کړ کفار پر اپون شو اٹکوې ابو بکر ودا خو د غفار افلانې دې تاسو لار د په سبب تاسو ټول مړ کی خلکو پرې کو په دې مره دې بیا چغه کړ بیا په کفار را اپون شو حضرت علی راغې دا خو د غفار هغه سره دی ابو ذر غفاری داغه بارا کې راځي ما ذلت الخضراء ولا قلت الغبراء اصدق لهجه من ابي ذر اند دې شین بند د اسمان دلاندې کته او د دې خړ زمکه د پاسه
د دې شین بند لاندې او د دې خړز نو کې د پاسه یو سړی نه پیدا شوی اصدق لهجتم من ابي ذر چې د ابو ذر نه خبره رښتیا کړي د اسمان او لاندې زمکه د پاسه د ابو ذر باندې رښتینی نشته دا وړي ورته ویلو ځکه د کفار ترمن دا ویلو لا اله الا الله یو حاجت روا ده الله نو داغه باره کې ما ذلت الغبراء ما اذلت الخضراء ولا قلت الغبراء اسق لهجه من ابي ذر دا ډېر رښتینی ده کابلیان رالو وی جماعت جوړو قانون ولا تنظیم کیږي څه کیږي ما ته مې تاسو پلان تاسو مرملیان دي وینا مې پلان نوم بدل کی کنه زماد جماعت نوم نه کوئی اشاعت وی دو سنت جماعت تاسو نوم بدل نه پلان نوم بدل کی په دلته کابل کې کړو انتظامی خطونه غستی توبه وکړې و نه عدالتو به دلته سرګندې یعنی په جماعت بدنامي دي صالح علیہ السلام کمزوری خلق کې د صالح تابعدار دي نو مشران او معتبرو کفارو هغه خلق راغون ک اتپوز هغه نه کوي اتعلمون ان صالحا مرسل من ربي تاسو دا منی چې صالح پیغمبر دی نا کمزور ته سوئی قالوا ان بما ارسل به مؤمنون من تش پیغمبر ورته وایو هغه چې کوم مسله راوړل موږ پاره ایمان دي مطلب دا پیغمبرون له په مسلې ایمان دي نو هغه کمزوري دا بد نه غړي چیرې مونږ دا مسله ومنو نو خلک به موږ ټکي او دا بے غیرته 50 کال تیر شو ملک اسلام توحید خور شو اوس هم وي جماعت شاه توحید نو خلک هم ته بدوي او دالا اند دالا توبم صحابي دې ملک به په خوا یو سړی کافر کو بایکاټ وکیدن ودا وادي دي چې وادي فتوا به وشو هغه سره بخل کو کلام سلام نو کو ما به چې تقریر کو نو ما به داوي زوادي دا خبره کوم نو خلکو تعجب کو چې وځان ته وادي وای دې راکه مان کوي او کله دې نږدې زما استاد یو سروشپاګر سبق نه کوي حالت زمایو دوست ډیر زمانه خبر ده په خوانه داغه د زوی وادو مالې دعوت راته دلرم ما خام دلرم هغه په ما یو له خپای که پیسې در سرنی ما سرهشته کمل معنی دي ویني چې تو پای فضل دي ارزه دي نو ما خپا پسې وی علما چې مشیر دي کلی دیار لسواره جمعتونو او استاد مشر شه دي دا فیصله کړی چې هغه راځي او تقریب وکړي په لاور به سمون او استاد موږ غټو اړې ورور که خبره نه نو کړ د باباګانو چې دې سني چې ګولې ډېر په خوانه خبره نو په دې لاور به سمون نو مې ته خپای یو مې ته ما پیژنې ویولې نه پیژنې مې څنګه پیژنې مې ته ما پیژنې چې زما ګیره نه و او ما دا مسله بیانوله بیا زما ګیره تور شو او زما په ګیره کې مې سپین لګېدلې ته په ګوي چې استاد په قرآن کې چې تایشتیا وي ونه دي مې ته به غمشه سړیا جلسه شروع شو استاد راغی پسته چودري اجازه ده قال الله قال رسول دي دا بیان ځای نه دي که چا خلافي مسلې بیان کوي سو کوادي نو په دې لور به سم مولانو یو ټول وي او چې ما مولا سو د کوټی دې په لور به سم که چا خلافي مسله وکړه ما ته خلک ګوري هغه تقریر ختم کړه د پاسه ده ما ار یو سره خپل مشر تزان نسبت کوي ٹھیک ده خلکو یو کله ملکی نو عمل ته نسبت کوي د پیخوري نو پیخوري ځان ته وایي او یا مشر ته نسبت کوي زمون مشر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نو زه محمدی تاسو کې محمدی سوچته ټول یو مونږ دارنګه ما زه وابي ځکه زما د مشر نوم دی عبدالوهاب مان کی چې مشر کیږي چې دا غنوم عبدالوهاب هغه تیګه چې ماته کړی و چې کاکا سے باغې ته تکله ګولا خلق به سجده کولا هغه تیګه عبدالوهاب ماته کړی و هغه مشهور تاریخ دی ما زما د مشر نوم دی عبدالوهاب سے او زه دا مریدانو چې نو چاغه ته سره نسبت کوي نزان ته بوادي
زوابین تاسو کې سوچته ټول لاس ویاو مې لاس چت کې غوږی سوچي ټول لاس چت ما ماشاءالله استاد مې کوم لاس چت کنه اره هغه لاس چت کې مې موږ بیان موږ عبد الوهاب سره میدان موږ بیان خلافی مسله په ځنه بیانو لکه سو کوئی امام پس په فاتحه وای سو کوئی نه وای سو کوئی نیمه بتاوي سو کوئی نه زب اتفاقی مسله بیان اوله مسله دا چې په هر څه په الله دی او څوک چې اولیاء کرام ته وایي چې هغه کویږي راځي نو هغه کافر دی مشرک دی د عبد الوهاب سے کتاب د تذکرۃ الابرار هدایت الابرار د پیرمان کی ما وګور دیم لیکي چې عالم الغیب الله دی اسوک چې دا عقیده بل ته لوي نو کافر او مشرک دی خدا په تعالی تعالی دا د پیر بابا کتاب د تذکرۃ الابرار دیم داسي وایي دا غنیه دا ما سره وسواسم د کتابونو کولو ما دا غنیه د پیرانی پیر دیم داسي وایي دا مکتوبات شریف دیم داسي وایي دا شامی دا دیم داسي وایي قران داسي وایي دوی مسله چا چې منت ته بل ته وکړه نو شی حرام دی دا صفحه 242 تذکرۃ الابرار د پیر بابا او دا سره کافر شخص د په طلاق را چا چې ول سم وکړه دا هدایت الابرار پیرمان کی وای دا شامی وای دا قران وای چا چې ول سم وکړه خلکو غټولې کولی ما بیا رس مسلې بیان کړې 3 غنټې تیرې شو ما اوس به استاد دې مسلو باندې روشنی واچي یو ټیک دی مې نه پاسې با رومبای مسله مې ټیک دا وی ټیک دا ما چا چې بابا ته چې را مدد شنو کافر دی یاو منت ما چا چې د غیر الله او کافر دی یاو ما اوس په پلانې مولا را پاسې یو ورا پاسې ده قرآن ما ورکو چې په دې قرآن لاس کې دي رښتیا دی ټول قسمونو کو سار مانځل یو راونو زماغه جاماته په یو نو مې پتا کو څه کړو نو دای په لور باندې وایي په لور خاصو کوالیټي چې هغه د عقیدې کمزوري ورختای په راځي اجواب ورڅخني تاسو په لور باندې ما ورکو چې قرآن ولا ورکم چې رښتیا وایي د دې من حالت داسې او سوابي نه وایي او سوې په پیره دیو ځنیما زم ته یې نه بالکل دا څه کوي دي خدان بچا یعنی دور یاره ده پدې د صحابه شان دا شرک کفر کې کړیو لیکن چې حضرت ته اعلان شغه درګاړنګ نبی بکنانو حضرت خالد رضی الله تعالی عنہ او ذات راضی دا کې عبد الله بن مسعود علی ګلو په دې باندې چې منات رانکا حضرت عبد الله چراغه نو خلق ته وی چې زب یو کار کوم تاسو ګورئ چې کله هغه لا تروانو نو عبد الله بن مسعود ځان راو ورغو نو مونږ یو را دنه کړ سیف ډیر ورول کنه سګنی دي کې نشي ورته ویني چې تیرا ورغولې حضرت ابن مسعود او خندل وما ستا ایمان معلوم امام رازی لیکي په تفسیر د سورۃ یونس کې ورابعها انهم وذو هذه الاصنام والاوثان على صور انبیاء واکابرهم دای دا شکلونه جوړ کړو په شکل د انبیاء او د مشرانو وزعموا انهم متشتغلوا بعبادت هذه التماثيل فان اولئك لقادر يكونون شفعاء لهم عند الله تعالى ونذير في هذا الزمان اشتغال كثير من الخلق بتعظيم قبور الاقابر داغه مشرکان او نذیر په دې زمانہ کې د خلقو مثال وګوره په درگاہونو کې دارنګه امام رازی ابن کثیر مختلفو ذکر کړي دارنګه چا شکلونه جوړ کړیو دستور چې دې کې د زحل روح راځي دې کې د مشتری روح راځي ابراهيم عليه السلام دا غیرت کړي دارنګه چيله به بوت او آلتبه علالو چې بابا رضا شي لکه نن سبا پیر بابا کې دیګونه پخې چيلي به بوتل آلتبه دیګونه پخې ده نو هم یو درگاه ده هغه نو هم تا خدای چيله بوتلې او داغه درته ایمان راغله ایمان نه بعد هغه خپل کار کوي
अतैतु इला नूमिन लिअस्बहा इंदहु अतीरतु नुस्किन कल्लजी कुंतु अफअलु नहुम तमी चेले बोतो गोस्फन में बोतो कि अलार कमालता लका पखा की बमुंगा अलालो दरगाह बम खुशालोला फकुलतु लिनफ्सी हीन राजातु अक्ला मां के सोचो को कलच रुक में सोच को अहादा इलाहुन अक्रमुन जैसे आखिलू मावे दादमा हाजत रवा के देशी दा गुण खबर निशी कोरे देवदमा कारू की अबे तो फजीनी लियोमा दीनू मुहम्मदिन नुमा इनकार को मैं दा को मर दे दे बसूगी मां इनकार को चेले में ऐलान न कर फजीनी लियोमा दीनू मुहम्मदिन इलाहु समाइल माजिदिल मुतफज़्ज़लू नुमा अगर दीन प्रे खुद मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह दीन दिश किया रे मां तो बहुत कला दारेंगे सवा बला दरगादा आगे का बतलो सरबे लगो सराहुम हौल क़िबलतिहिम अकूफन विनी मुसलमानान दा द क़िबले वरांदे प्रातिदी कमा कफत हुदैल वाला सवाई लकसन के हुदैल कबीला द सवा पर दरगाह प्रतवा आज तक दारेंगे द मुशरिकीन मुख्तलिफ अशआर क्या गई कल मुसलमानान शिविरी ना गई रखल शिक बयान कई चिरा मुंह सुकोट गंग चीली बोतल सेजे कोले नजर न्याज को सेजे व कोले सवाफ को लेकिन कल कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रा गए और गई ते बयान को ना टोले पे खुद जदा को टोल मुहताज दी अदा को टोल आजिज दी बेवसली वो मर्द सरा दा गई ना नजर तले गई और दिल तली दी निवल तली दी लल तली दी दा टोले खत्म शी नो उस दिन बाद जरूर मददगार करते रही सी कुरान के जाय पजाय इजस कई अपने सलो वालो फिरको रद्द कई चिदा फिरके मस्जिद फिरके दाद निजात लाभनवा खल को निजात गुरदोड़वा यौ फिरका के कुरान रद्द कई अगर मुशरिकीन दी और मुशरिकीन सलो फिरके मां मुख्तसर बयान करे बेमा फिरका के कुरान रद्द कई दागई निंदे यहूद हाद यहूद नरे इन्ना हुदना इलेक मुन ताता रावगर दीदू यहूद ते यहूद जुगवई क्या गई मो दीन हक तरह गर्दी इब्तिदा के मशरान द मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ताबेदार शु दा यहूद अगर डल दवई कि अगई लफराए पैगंबर राले गलो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और किताब और करो तौरात पे इब्राहिम जब के कानून तो हुई यानी अगर कानून द रुश्द और द हिदायत तौरात समाना अगर किताब चिपागे के द रुश्द और द हिदायत बयान हो दा किताब अगई सरो कुरान में दागी किताब जिक्र कई फ़वैलुल लहुम मिम्मा कतबत ऐदीहिम फ़वैलुल लहुम मिम्मा यक्सिबून लेकिन यहूद पदे के सो नुकसान करो 200 काल मख के अब्द कुलाल जमाना के यहूद द शाम ना आगली और यहूद मदीना के फल मरकज गर्जो रहे मदीना के दल से दे अरब ओस और खजराज दाद मदीनी बाशिंदगान ओस दागा सड़ी नुमदे क्या गम फसबा के यमन के उसे द और कल के यमन खल को नाफरमानी शोरों का और अगबन द सबा कुरान की चिरागी न नाफरमाने लो जना अगबन अल्लाह उशलो और अमल उजाड़ शो जगह चौगुनी न अमल उजाड़ शी खल डूब शो अमल उजाड़ शो दा ओस दागे मल्क बाशिंदा दे खल कल द खल को ईशान और नाफरमानी उली दला नुदुर के दार आला सिदा खल दा आजाब मुस्तहिक दे उस ना आजाब लायकी नागद अमल ने हिजरत शुरू कर फल जेदाद खर्च कर
او دې ملک نظم ځکه دې ملک کفر او شرک زیات شوی دی او الله عذاب نازلې دې من باشندو د مکه زمینه یو میاش مزل کتا زمن کو د دوی اوارو داغنو خزرج نو هغه ترته و چې زوم در سره زم دواړو په مملکت سبا کې خپل جلاد ختم خرڅ او شمالي عربو ته روان شو د مکه نه 300 میله بره مدینه منوره و دا غاغوا په دې ځای کې غي بسترې واچولې او دا ملک آباد کړ دا غزا ورجن په وخت کې یسرب د تسریب نه دی یعنی غزا وبجن دا غزا د چې قبضنه بنجر نه کوا نو اوس په ځای یالته اوسېده او هغه ملک نه راغله کابل کې سفی مالک ګرځو شرک کې بواحو علماء باطل پرستو که حق پرست بلاد مغل جیل ته ورغو کوټه تل فائدہ ما وی کابلیان کلم فقا چې هجرت کې دی ملک نه تاسو حق نشي بیانوله ته ملک عذاب راځي ځکه خدای مهلت ورکړي دی ډېر سلو کینځو مملکتونه بدل شو شرک بدل نشو نو دې ملک باندې عذاب راځي اته چې دې ملک غوړې هجرت وکړي دا چې عذاب تراوه چې د مسلمانانو جماعتونه ختم کړه دا چې کافر په مسلط شو هغه ته رحم نشته او عمل کې دار کفر ګرځو دا وجه دا چې علماء کار کوي او دا انقلابات قران دې ذکر کړی ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم خدای خپل نعمت ته خوشاله نه بدلي واغه قوم د خدای احکام بدل کی نو خوشاله نعمتونه به بدل کړي دا د خدای قانون دی دا یو قانون هم لري نه کوي متین چې ګنې ګنا کوم د خدای يرکم نه مهلت ورکړي الله نو اوس وی چې تاسو ګناونه زیات کړی دي نو موږ نه هجرت کوم اوس او خزرج د دوه مدینه ته راغله د نبی عليه السلام نه تقریبا 300 کال مخکې د يهودو ځتنه چاوی ته فرېږي او بل ته نذیر وي او حضرت د بنی نذیر د يهودو دوا سبا العربو نزازو موجودان شو عربو سره کتاب نو قانون او شریعت نو يهودو په مدینه منوره کې بیت المدراس قائم کړ مدراس په عربی کې په عبری کې مدرسې ته وایي یو مدرسه بنی قریظه او بل مدرسه بنی نذیر دا قائم کړ په دې مدرسو کې دو کارا یهودو شروع کړ یو ذریعہ د معاش او دین ذریعہ د ضلالت ذریعہ د معاش دا چې موږ تاسو بچو ته سبق خایو نو خیرات صدقات مونږ راکو دا چندول اثر د بیمانه دا غوښنه شروع وله دا اوس کوي دا د بنی قریظه او بنی نذیر کارو چې دین ذریعہ د معاش ورته مقصد کې وسیله وګرځي نو مقصد پاتې نشه چې دین دې ذریعہ د معاش وګرځولا نو دین کله پاتې شه ځکه مقصد مراد دی ذریعہ نه مراد نو چې تا مراد ذریعہ وګرځولا عبد الله بن مبارک 180 کی وفات ته امام بنی فشاګر هغه یو ځای کې ویلي دي چې کله داغه زمانہ کې بعض خلکو په حدیثو په حجت اغسطه نو هغه ویلي دي قد يجعل المرء حانوتا لمتجري سره دکان ګرځي د تجارت وقد جعلت حانوتك بين لساتين اتا دکان د جمعه سنت ترمنځ وګرځو سيرت دینک شاهین تسید بی دین د شاهین کا شاهین دا ماغان چیسی دا یہ دین د شاهین وګرځو دنیا په اخلي سيرت دینک شاهین تسید بی دین د شاهین کا باز کو او پر اختیار کې ولا سيفلح اصحاب الشواهین او چا چې دین باز کړی دی نه کامیاب شي
دا عبداللہ مبارک سنت 180 کی ویلو دنن تقریبا 200 کال مخکې داوی دا غاغا مرګره مشهور محدث اسماعیل ابن علیہ چې کله هغه وزیر شو نو عبداللہ مبارک ورته خط لیکلو چې ته وزیر شې یا جاعل العلم له بادیان تصاد به باموال المساکین علم دې باس کو په علم باندې اسکار کې ان روایات کفی ما مدا عن ابن عون وابن سیرین تاج کوم حدیث بیانول بد ابن سیرین نه چې دین بدره معاش نه ګرځي او متبران غبنوي او روایت ذکر ان روایات کفی ما مدا عن ابن عون وابن سیرین او روایت کتاب ذکر کول ابن حبان مشهور محدث تسلوی صدای داغه کتاب نه کتاب العقلاء داغه صفحه 23 کې دا اشاره ذکر کړی دي دانه ابن خلقان په تاریخ ابن اسماعیل ابن علیہ کې ذکر کړی دي ابن جوزی صفات صفحه کې ذکر کړی دي دا چې غدین بیانونه تا نه اختار لو ورته فاین قلت اوکه تو ذاباتلون کته دا وایي چې مجبور شوم نه دا باطل دي ذل حمار العلم فی الدین خړ کې وخایدا تو فقر شي وخایدي هغه ځا شعر دي اسماعیل ابن علیہ ته چې کله هغه خط روان شو وزیر هغه بقا واستعفى حدیث راځي هغه وجلل افور استفاده وکړه وقال او ویری زمارور ما ته بهتر وصیت کړی مستعفی شه يهود هغه خپل دین ذریعہ د جون ګرځول چاندې به راټولولې او د عربو زامن به يهود کول نصارام کو مقابل کے دوارا مدرسے اور پدے بانے اغی دخل کو سوان کر یہود علوم یو سفر تکوین پتورات کی یو باب دے سفر تکوین یعنی سفر وی کتاب تا پارا بائی کے یحمل اسفارن قرآن کی چراجی اغا اسفار عبری رفض دے سفر مانی کتاب یعنی کتاب التکوین یعنی تورات کے اغا باپ کے پائے کے پیدائش ذکر دے تورات کے ذکر جماع آدم نخاور پیدا کرو اور آدم ہوا میں پیدا کرو نور ابراہیم صاحب یوسف میں لے گلو دائے باپ دے تورات کے یہود لجد پدے کے رضان جنہ کے خدا آدم علیہ السلام لوگوں نے پیدا شا آدم علیہ السلام کو دا سے آدم دا سے اکڑا ہوا دا سے شوا دا ٹور دے یہودو تخلیق دے تورات کے صرف ذکر کی ماں آدم لخاور پیدا کرو انبیاء میں پیدا کرو یہود لاغی تفسیر تو لکل کہ آدم لدینا پیدا دا سے خاوری دا سے خوگی کو دا سے باری تفاسیر وغا نقل کری دی اگر تفسیر سرستا اللہ کرے اسمان میں سروش نو سوچے رسکنی چنو سوچے دے دین سرستا اللہ کرے بعض خلق دے تا پوس کئی علاقہ دے سر دین ستا اللہ کرے سواب جزاتی نہیں سے دا آگے مسئلے تا پوس کئی دین سر تعلق پمائے کتا دا کبارا تو زمانہ کی ملیان پر ایک خلاف ہو کہ کتا سنت چلو شا کبارا سنت چلو شا دا دی یهود دا زان نے احترازہ دا تورات پر شرکے دی بعض دفاسیر کی دا قصہ کہانی کی راضی چرا علم دیو شاہ عبدالحارث نوم کے خدید اور شیطان را گیا داو کو دا ٹول دے تورات نقل دے سفر تکوین میں نقل دے بعض مفسرین مطلب نشلی کرے کتاب غٹ کو دین پر تورات کے کتاب الفروج یعنی آغا باپ کے باغے کے د بنی اسرائیل تلو د مصر نا اور موسیٰ علیہ السلام تلو د مصر نا تورات کے داؤ کہ بنی اسرائیل تما حکم کو چے وجاوزنا من بنی اسرائیل البحر زئی دریابنا یعنی دار کفر نہ زئی را عذاب نازلو یہود پدے بات کے اختراع کا کہ موسیٰ علیہ السلام تن دورہ زرقہ و دورہ لکونو و داسیو جبریل مخکش د خود لان زغونه بکرا سامری خار واغستا دا ټول د سفر خروج دي تفاسیر کې چرازی دا ځنن درای تورات نقل دي نشای تورات د سفر خروج نه کله کله چې ذکر کوم په تفاسیر کې نو زغوام چې دا کیسه حدیث کې نشته صحیح روایت نشته دا د يهودو د کتاب نوم څخه نه نه پاره د فن دریم قسم
سفر الاحبار احبار جمع د حبر دا یعنی هغه کتاب چې علماء په کې اجتهاد کړی دی په حلال او حرام کې يهود په دې کې خلق کړی دی مولا لا سات سرسایا زکات جائز ده میلا نه جائز ده ځکه مولا چې دین خي نو کده په تجارت علم شي نو دین به پاتې شي جهاد فرض ده خو مولا نه ده فرض ځکه کده جهاد لاله شي نو دین به معطل شي حالانکه جهاد مولا ول فرض ده یو خو به جهاد چل خي مجاهدین ہوتا او بل پلانه به دین ورته خي سورۃ توبه کې ان شاء الله د دې وضاحت کوم نو يهود ځان له مسله پیدا کړی و چې په يهودي jihad نه فرض دا يهودي لا هر شی روا دي بعض کتابونو کې لیکلي دي چې طالب له اغلاط پنځل سپو جایز ده ځکه دې په علم مشغول دي نه غره کتاب دی نو ګوري ته تمرتاشیو کتل دی بیا وګورئ کتاب کې راغلي دي کنه دا رنګه مولا که چره په نکاح د کونډې پیسې اخلي نو پنځل سپو جایز دي دا باکری 500 دا ټول دا يهودو ګنده دا هغه نه نقل کړي دا یي مولا ته چې د سو په کڼاو ورځي د زکات ول جایز دي دا د يهودو غنو اواز کې دا د انسان غلطه وا انسان پڼې سپې نه په کوي هغه د لړکی په کڼاو ورځي نو بامن دا مسله کړوا ک بامن کڼې د سو ضروري نو بیا ولا خیرات صدقات جایز دي نو دې مليانو په فتاو کې دار اخل کومولا د سرو په کڼاو ګرځي نو زکات کیږي مدرس مولا باندې کیږي ځکه په تدریس مې ګولې دا د سفر الاحبار نه نقل کړی او دا په څه کې ډېر ځان دی دا ګمونه په کرا روان دي مليان په دې تدریس نه کوي چې دا کم نه نقل کړی دي نو د يهودو درېم بیمانی سفر الاحبار سلام سفر العادت تورات کې بل کتاب دې شمیر نو يهود آلته کې خپل شمیر کوي منظور لکونو منظور درګونو موږ دنیا مشران یو موږ چې څه کوه دین دې موږ په پرادي لکه اوس دې زمانه مليان چې څه کوي پیران چې څه کوي نو هغه دین دې ما زما کتاب دې ما خپل سواني عمرې لیکل دې بقیه الاثار من الحیات المستعار زمانه رسو نه په دې جن او کیشي کې ما څه کوي ما هغه کې لیکلي چې ما کما زما کې سوچ کو چرته د ملک پښتنو کې قرآن خپل پکار دی توحید خود دې درې موانی یو انګريزو چې هغه قرآن ته خلق نه پیښول کوم ولا چې په قرآن وی نه یا به غل ته ورغو یا به جلاوطن کو یا به پیسو راځي او انګريز دې شروط کړو چې لوی عالم علامه غلې چې منطق لولي نو منطق لای ترویج ورته مطلب دا چې منطق ته خجیات نشته منطق کې دین نشته نو انګريز دې ته شیر کو چې منطق ته ادارې لوی علامه لري دروځي فور او چې فقہ قرآن حدیث دی ودا جاهل دی شیخ دی نو دې ملک دار روان چې دا قرآن ترجمه کوله ودا شیخ دی اوسم ځاله مدین وای جامع المعقول والنقول هغه ته مولا وای چې هغه پټي پرس نه پويږي نو هغه ته علامه وای نو یو په دې ملک د قرآن دشمن انګريزو دیم په دې ملک د قرآن توحید دشمن مولا حرام خور ارسران غخته نو قرآن کو حرام کړ نو قرآن ترجمه چې کې کافر کیږي ساده سړونی کې نیت کړی دریم پیرو نو دا درې موانی د دې ملک یو انګريز چې هغه حریت سلب کړو ازادي دیم مولا چې هغه حرام او حلال تمیز وکړو دریم پیر چې هغه شرک وکړو نو ما په خپل کتاب کې لیکلي دي چې دا درې کسو د دې سره مقابله وکړه نو ما به په خپل کتاب کې داګه نه خېلي چې دا به سره مقابله کوم مرګره نو ادا درې والا کارونه د کفر قرآن ترجمه کول کفر د مولا رد کول کفر د پیر انکار کفر ادا انګريز خلاف بغاوت دا وسون کیږي نو ما په خپل کتاب کې بیان نشانجی کړی چې دې اصول دادي طریقې دارا او دین امر کې د مولیانو پیرانو انګريز حق پر خلق کړو سن 1914 کې
هغه مشهور زبرګ صوفي فضل واحد چې د قران مدرسې جوړې کړې چې قران خو نو انګريزانو هغه گرفتارو هغه تختیدل تاسو ورته اجي څه د ترمزو وایي سن 1914 کې هغه په دې ملک کې تجویز کړو چې د قران مدرسې دی شایي شي هغه په دې جرم باندې جلاوطن کړو تختیدل او هغه نه پانځ کوی اجي څه د ترمزو چوتوي فضل واحد المتوفى 1937 دا یې په دې ملک کې حق پر علماء تبا کړی نو ما په خپل کتاب کې کړی چې لوړ خلک روک کړي قرآن ته نه پیښو دي دا وسم کړی مولانا سیندی رحمت الله علیه ما ته وی چې ګوره شیخ ابو سمحه هغه وخت کې د عبدالعزيز ملک استاد او حرم امام شیخ الحرم زموږه له مناظره شوی و او بیا مولانا سیندی ته ویلي چې د پاتې غراره وکړي کله خدا والی قضا جټو والی مونږه یې څکو که تدین والی تدریس ورته مې نه دوه تن ته ما ته مولانا سیندی سره دې مربري مې زمو مرګ نه ایسه نه پاره کېږم نو ما تاریخ ذکر کړل چې د ملک دا انقلاب بسنګ راځي او زمام الجری یودیان پیدا شو مدرسې جوړې کړې اګه دغه چاندې کې اذانو ولور کې تاسو څه نشته دیوړو آکار دی شروع کدی را کوم وای ته مو کو کنه ملګرو خلاف مو کو موږ د نور خلاف کو د ملګرو کو مونږ وایو زکات چندا د طالبانو حق دی دا د پاغي ولګي هغه دی وکړي دا خو د مولا د تنخواه حق نه دی بل نو د يهودو سلورم کار تفصیل حلال او حرام او حدیث امرادی لا ترتکبوا مرتکبۃ اليهود نو کوئی آثار چې یهود کړو حتا تستحلوا محارم الله بأذن الحلال چې هغه حرام سيزونه په چل ول سره حلال وګڼي ما تابانه د یتیم چې جایز ده وینا حرام ده ما ته ولې اخلي چې مولا قبض کړو چې هغه مولا رسید هغه شیشه ما دې مړ کو نه دي کنه بیا نو ما دې مړ له سره دی دا کوم خلکو له څور کړو دا رنګه د یتیم چې دی جایز کړی دا سلورم باب پنځم باب د يهودو دا احکام او شپږم باب د يهودو هغه ته نبیین وای عبرای کې یې من د پاره د جمع راځي لکه څنګه واو من جمع راځي په عربی کې نبیون نو عبرای کې نبیین ان اقوال د انبیاء علیهم السلام يهودو په تفسیر د تورات کې اقوال د حضرت موسی د انبیاء درو جوړ کړي چې پلانی پیغمبر ویلي دي پلانی پیغمبر ویلي دي پلانی پیغمبر ویلي دي ځان نه خبره انبیاء نه ویلي دیو جن موږ دا ځکه غلط چې سند تاسو نشته او دا دین ځکه محفوظ دی چې سند شته دیو جن به سند قرآن او حدیث علما حرام کړی دي الاسناد من الدين سند د دین نه دی ولولا الاسناد لقال من شاء ما شاء او که سند ني نو دا خو ارسه د ځان خبره کوي نو اسلام کې سند سمانا یعنی د وین کې پوره لړای رسول وین کې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم یا امام بنفا دا وین کې پوره لړای وخای تا د چانه ویل دا خبره او هغه د چانه ویل دي په دې امت کې په دې قرن کې د اسلام جړ کې حسین سند لرته مودودی تفسیر کړي د چانه ذکر کړي بدعتيان ترجمه کوي چانه ویلي دا به سند عالم دي کنه نو الاسناد من الدين سمانا شو هغه زه په اشاره ځکم چې هغه فتوا کړی و چې د قران ترجمه کوي کاتب کیږي مو سره خپل کوي نو ځان زما خبره خدای هغه کو چې دنه کړ اره خدا ته کوم کوم چې هغه چانه ویلي مردان کې حدیث لري مې هغه چانه حدیث ویلي او 50 روپے تعریف لوګي کنه نو د يهودو شپږم پلیتی النبیین دارنګ ترګون غاف په جیم بځيږي امین په هي سره ترګون باندې ترجمه د تورات ترجمه کړي غلطه دا یې دا امدراج چې کومو آی کې علوم يهودو داو پلیتی دغه نه کله چې يهودو بیان کوم نو زبا اول دغه اصول وکړي چې يهودو اصول شو
یو اصل مداهنت د دوه نه دون کېلو ته وي نرمي گزاره کو یو کې يهودي کې دا نه کار صفاتو چې گزاره کو ځان شیخ فریدا په پټه به تایدا دا نه ترنه یو کړی شیخ فریدا په پټه به تایدا زبرګه اصول کې چې عمله څغوانه پاسي هغه ته زبرګوري یعنی چا سره خابت مکوا مداهنت دیم دی يهودي صفات او حق پټول که خلق کفر کوي نو کوي کنه تور کا موه ځان ساته کتمان الحق دریم ترک عمل تقریر کوا عمل په مکوا تحریف د حرف میں معنی صحیح پیدا غلط معنی اخلا دارنگی اختراع دزان خبر جوړول قرآن حدیث کی نشته اختراع دیم دین چره افعال الاکابر دین سشره مشرانو چې سو دین دي چې مولای او کتری نوای دین قرآن او سنت دی د يهودو ګن صفاتونه دي کله چې قرآن شروع کوي پرد يهودي نو زوال ته نشانګي کوم چې دا باب درد يهود دی ا د يهودو صفات دي جوړه دا سره پاره بیانې الله لتجتنب منها دا دې پاره چې اسنه د يهودو په صفات شي يهودي نشي گزاره کې ځان یې سوچ کو خلق کوور شرک بدعت کې تا بیان نه کنه ته يهودي شوي يهود دې ته نو چې راغ دوخلي دا غدرسترګي دا غلکې يهود هغه قوم توای چې هغه کې د حق د بیانولو سوچي راغلي هغه کې حق پټواله راغلي هغه کې تحریف راغلي يهود هغه ته وایي چې دا صفت کیا کی لکه هندو چاته وایي چې دا کې صفت شرکی مشرک چاته وایي چې صفت شرکی پکې مومن چاته وایي چې صفت ایمانی پکې نو قرآن دا دې لپاره بیانې لتحت رزو منها وتجتنبوا منها چې تاسو د يهودو د صفت نه ځان وساتئ او تاسو د يهودو قرآن رنگ شي دا دې منډل را چې قرآن دې رد کړي دا رنګه د اهلي کتابو دې منډل او نصارا دام یو حق پرس خلقو چې امداد کړو د عیسی علی السلام نصارا ورته کوي او د دې کتاب نومو انجیل د نجل نه ده نجل وای خلاصې ته صاحب حضرت رابعه ته یعنی هغه کتاب چې د تورات خلاصه وا نصارا کې دغه صفاتونه چې کوم يهودو کې په دې کې ضلالت زیاتو هر چا وسیتل ضلالت د اهلي کتابو یا د باطل فرقو څلور قسمه یو باطل فرقه مشرکین دا غي سرور انواع ما بیان کړو تفصیل دیمه فرقه د باطلو يهودو دا غي د پلیتای نه ما بیان کړي او وو دیمه باطل فرقه النصارى چې هغه سره کتاب آسمانی وو لیکن پاره عمل نکو او د اقوال د غلط خلقو دین ګرځول او د الله دین په خوري سلورم فرقه د باطلو منافقین نون فی قاف پمانا د کرکولی نفقات السوق دا پا وخت وی چې بازار کراشا کله چې دا باب مسجد ته بوزي نو معنا د سل پیدا کوي منافق سمانا کراواله ته نه تللی تش کوټه پاتې شي نفقه او نفاق کې فرق دی چې کله مجرد درې حرفي اخري په معنا د کرکولو کله چې نفاق ته بوزي نو کړه توپ دې نه شي تش کوټه کیندیر پاتې شي دا وجن دې سوس دې بیمانه دې بیواجه دې بے ادب دې قرآن کې دې فرقه سره خطاب دی منافق یعنی هغه سو چې کړه توپ نه تللی یو دې انفاق هغه د نفقه نه دې په معنا د خرج کولو یو د نفاق په معنا د کرتوب سر کولو نو دینه کرتوب سر شو دا دو قسم دي یو منافق اعتقادي او د منافق عملی منافق اعتقادي دی ته وای
چې په عقیده کې کفر شرک او ظاهر ځان ته مسلمان دا په زمانه د حضرت کې دی. ایون منافق عملی دی ته وایي چې عقیده د ایمان ده، عقیده د اسلام ده، خبره د ایمان ده، خو کله کله عمل د منافق کوي، کله کله قول د منافق کوي، دې د منافق عملی وایي. قرآن د دې مراد کوي. لکه حدیث کې راځي آیت المنافق ثلاث، د منافق نه کې غټي درې دي. یو کله چې دی وعده کوي نو ماتي ده ملو ځي. مولیان او وعده نشته اله کولې نه لې سر مې کویدا مې شورا تولې نه وای کنه جوړه ده مې خلاص سبا رجب د ګورم چې نه جوړه کړې روغ ده رجب شو چې مې چرته ده ویجیا پتلې ده مې تاسو نه جوړه ده چې دین کاری نه جوړه ده او چې کله د دنیا کاری روغ موته وایذا تكونو کریاتن رالها وایذا حاصل هی سودا جنده کله چې مصیبت وختي خو ما ته आवाज کی راو درته اکل چې الوای شلې چې جنده برامن لکی زیرا کله چې دنیا تاریخ خدای بالکل بیمار نه دی وایذا حاصل هی سودا جنده بیا جنده براوختي شي دارنګه د مسلې بیانولو کې د منظور دی د سوس دی اچینو لشي موږ دا کار توحید وکړو مټه د لیلاوي نړۍ له دلاوي ځان لیلا سره کړو نړۍ او دلاوي مثلا نه دی نه ځان سوس کړل مټه د لیلاوي نړۍ له دلاوي مثلا نه دی نه ځان نور خلکو بدنام کو تکلیف کې کړ انم بسا کېږي موږ توحید خور کو ساغت توحید خور کو منافق باندې رد کړي ان شاء الله سورۃ توبه کې زبر منافقین او اقسام خیم چې دا دیش په صفات دي دا څلور فرقې چې قران ذکر کوي چونکه نفاق مکه نو ځکه اسلام مغلوب نو نفاق مکه نو دیو جن په شپږ اتیا سورتونو کې د منافق رد نشته او مدینه کې اسلام غالب شو نو منافقان پیدا شو نو مدینه کې د منافق رد دي دا څلور فرقې باطلی دي مشرکین یهود نصارا منافقین دا هر فرقه ما صفات بیان کړ او په هر فرقه قران رد کړي کله چې قران شروع شي نو زبر نشانی کو چې دلته کې د فلان کای فرقه رد ده افلان کای فرقه باندې قران رد کړي یهود مشرک باندې چې رد کړي نو داغه شرک رد کړي یهود باندې چې رد کړي نو د يهودیت په صفت رد کړي نصارا باندې چرت کوي د نصارا په ناکار صفت رد کوي په منافق چرت کوي دا په نفاق رد کوي مطلب د قران دا دی چې هر څوک په صفت د شرک موصوف شونه هغه مشرک شي نه چې مشرکین په خای او فرقوا نه مشرک مشتقی چې دا مبدا په دې صفت موصوف شو چا کې چې دا صفت شرک راغی نو ته مشرک ونشي داوی یهود و عالم خلق شوی بلکې صفات ګرځیدل لکه کل فرعون موسی فرعون اسلوب نه دی فرعون د مبتل نوم دی د باطل هر باطل لپاره حق پرست پیدا کوي دارنګه يهود نوم د هغه باطل پرست مولا دی چې هغه سره کوی نه حق پټي حق پیدي تحریف کوي نو کل من اتصف بصفه اليهوديه فهو يهودي وكل من اتصف بصفه الشرك فهو مشرك معنی دا شو دا نه چې مشرکین باب راشي ته دا په خوري مشرکین ته نه دا صفت چې چا کی نه باندې راځي دا صفت چې چا کی نه يهودي دي دا نه نصرانيت كل من اتصف بصفه النصرانيه فهو النصارى سو کې موصوف شو په صفت نصرانيت نه د نصارا ویل شي دارنگی کل من اتصف بصفت النفاق وهو منافق هر څوک چې موصوف شي په صفت منافق دانه چې علم توګه نو تا ته عالم نه وي په خاني عالمان او ځنې عالمان نه دي نه اوسم عالمان دي نو چې څنګه اوس علم چاو کا عالم شه نو دانه چې اوسم شرک کو نه مشرک شکنه اوسم چې نفاق کو نه منافق شکنه دانه چې صفت مدح ځان له ثابته او صفت زم وای دا په قانون خلق لري قران راغله
सब बारह पकवानी कुमुन के चितबाशी सब बारह पकवानी मुशरिकान के चितेशी सब बारह पकवानी मुनाफिकान की तेजी ऐसा बारे की नीचे दास 21 चाणी या कुरान न कुरान रागले पर रद्द सिफात मजमूमा के सदा नाकार सिफतुना पखवा की चाय क्यों न दाए हुक्म न दाने ये उसम दा सिफतुना चले चा कि दी न रागरत दे ख्वास आगा मुलावी को पीरी का निवी कि चा के दा सिफत भी न दा सलोर फिरके बातिली दी कुरान रज़ीरत की सबा इंशाअल्लाह जो कुरान के उसूल मुहम्मा मकासिद व कलाम को कि कुरान के मकासिद सूरी असो किस्म ही दान ये रागे लवाहद सूदी बिस्मिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। तो कुरान द फहम द पारा मुन इब्तिदाई समबादी कवायद और उसूल बयानम देर पारा चे कुरान मतलब पे आसान शी मबादी के मुन बयान को कि सड़े कुरान तकीनी के अवल दावे पर तारीफ वानी जान पोए की द्वेम अस्मा द्रेम हिकमत नुज़ूल और सरोरम दे तरतीब बयानी दा बयान कर कि कुरान रद्द सकई और इस बात कर सकई नुरत कई दे शिर कोई हिस्से बरहता यानी खुदाए सारा हिस्सेदार जो रोज दफाए पर सिफात के दा दो किस्मों एतकादी और फेदी एतकादी आगे तो वही कि सिर्फ पाकिदे सरे मुशिक गर्जी अगसलों किस्मों यौदा के पाकिदा के दारावली के मखलूक की मदाय सोचे के पार सपोरे देता हुई शिरक इल्म द्वेन दा के अकीदा के दारावली के मालिक जनक के नुकसान बेद अल्लाह नश्ते देता हुई शिरक तसरुफ द्रेन के अकीदा के दारावली चीजों द चाहता आवाज हुक्म नागा अर्स वक्त रसी देता हुई शिरक दुआ सरोरम आला इबादत के अल्लाह लदी अगर मखलूक लोगों की देता हुई शिरक इबादत बेन किस्म शिरक फैली फेलियाने तवाई कि सिर्फ फाकिदे काफिर नहीं गर्दी लगे सोए वही जब नजर बाबा लकोम लेकिन कल चिदे न गुरु की नुदे काफिर शाह दारेंगे बाद अफराद शिरक फैली जो कुफर दी बाद गुनाह कबीरे दी ब्यामिंदा बयान को कि मुशिकीन सलोक किस्म यो अगर मुशिकीन क्या गई दफराए पर सिफात के नेकान बंदियान शरीक करी ये नेकान बंदियान लफराए दा सिफत और करे दफराई तो अगर पार सपोरे या दागोवा के इख्तियार से जो किस्म मुशिकीन अगर क्या गई दा की दवा ये जन्नात पार सपोरी और गई लफराए सिफत दफराई तो दा और करे देर किस्म मुशीकीन बिल कवाकिब चिस्तूरी मुतसरिफ थी और सलोरम किस्म मुशीकीन बिल मलाइका के मलाइके मुतसरिफ वागदारी दी मनातिका होता अरवाह मुजर्रदा वही दा सलोर किस्मा मुशीकीन और दीन तफसील बयान कर दाम बयान कर जे असल झगड़ा द मुशीकीन सरा पर दे के नवा जे खालिद यो अल्लाह दे अदा गई मनल राजिक यो अल्लाह दे दागई मनल तदबीर दार से अल्लाह गई दागई मनल जगड़ पदे केवा चिकार कोल बगैर दफाए बुल सो कोली से करना दो कुरान दावादारा कि मखलूक कुल असबाब इस्तेमाल हो निशी कि कल दूसरा असबाब भी और दलास वैसी लेकिन असबाब न बगैर कार को दादे अल्लाह कार है लका मखलूक दारू इस्तेमाल शी कलम बाने खत निकली शी लेकिन दा से जात के बगैर द कलमा के अमर की नौर से लिखी के अमर की बगैर द दारो मंजूर हुई मुशिकीन हुए कि न जमीन आलिहा लफरा इख्तियार और करे अगई बंदा जो होने शी सबल और कोली शी औलाद और कोली शी बगैर
कुरान वही के ना बगैर असबाब नशी कोले देता वही मसला इलाह और दे मुख्तलिफ इनवानाती कला अल्लाह दा जिक्र कई चे इलाह यौदे कला दा जिक्र कई चे समद यौदे अल्लाह समद हाजत और कोल वाले यौदे कला दा जिक्र कई फला शरीफ लहू फरियादरस मुगीस किसम रिश्ते मुख्तलिफ इनवानात की और पर ये मुख्तलिफ इनवानात के इंशाअल्लाह हम निशानजी के उचिदी सूरत के न मसले तौहीद इनवानात यानी ताबीरात कम कम दी वो कम कम ताबीर सरदा मसला अल्लाह साबित है उस मिजाज बयान करूं कि अरे और सड़े की खबर कई सबास कई समुकदमई समामलई नगा पेशी बांधी लका सड़ी जगड़ नुदा जगड़ या पजम कई या जगड़ नुदा पकूरी या सा खबर नजर समझोरी कुरान के जिक्म सूरतुना अल्लाह बयान करी दी नुदा सूरतुना पे मसला दी और तना मुतफरिक लीजा से बेरब्त और बेजब्त दी लगा ले खबरें कना दा पे मसला रवान लीजा सूरतुना जपागी सूरत के दादा मसले इस बात थे दलीलों सरा और पदा सूरत के रब दे दाग अचार के मसले खिलाफ की दागी पागी सूरत के जेर है बिशारत थे अगे खल को जदा मसला मनी और तकलीफ यरा अगे खल को जदा न मनी दरी मसले तनुवायु इनवान द सूरत मकसद द सूरत जदा सूरत तो करी और मसला रवान दे जिक्र आयतुनी की बाद आयतुनी भी जो तकलीफ तैयारे कि जहन्नम बदर कम नुदा मकसूदी ने जहन्नम पर शिवर कही करना या कैसे कह दे जन्नत बदर कम न जन्नत के शिवर कही करना अमर कही अल्लाह जे हुक्म नगर मसले ही करना न सूरत मकसद तो रावंडी की पेड़ मसला दर मसले तनुआयु मौजूद सूरत इनवान सूरत हमूद सूरत मकसद सूरत चिरा टोल सूरत पर दे राजमा दे तनुआई मकसद सूरत सो सिजुली क्या सड़े रुपये जनी मगर पर कुरान न पुई यौ के दाव रुपये जनी के दीदी सूरत के कम मसाला दा के पागे लाए इतना अल्लाह वाली गिरी मकसद सूरत चिदा रुपये जनी मगर वहां से कुरान वही नरम भी तर्जुमा वही तफासिर के तर्जुमशते मकसद सूरत निश्ते दावले जिक्र के मकसद सूरत बदही वाजे हो मुफसिरीन पदे सपो दिनों सफल बदा से राजी की बारी बार ने बदही नजरी सी दो दिन आ गई मुश्किल लफ्ज हल करे तर्जुमा करेगा और मकसद सूरत को वाजे हो जमाना के रेला खल कोना की सूरत मकसद एक शब्द वो ससे तर्जुमा कही खुदाए वहीदा से खुदाए मन कईदा से राजा मको निशी यो के सड़े सूरत को मकसद को निशी दा सूरत तकमी मसलेला चलो रहे लिमादा सीकत सूरत सब पारदा सूरत चलो रहे लकल वल्लाह सूरत थे दा सूरत सब पारदान शेर दफराज तौहीद ला परद शिरक सूरत काफिरून या अय्युहल काफिरून ये सूरत थे जदी सूरत से मतलब दे अगर खलक के अल्लाह ने बागान दुश्मनान दी जागी ने बाई काट मकसद सूरत दावेंगे सूरत क़यामत थे दा सूरत सब पा गए इस बात का क़यामत और दावा हालात दार सूरत मकसद दे कि दा मकसद नहीं को ना तो सूरत न पुएगी दावेंगे कि सूरत तकसीम बनी नहीं पोआ कि परी सूरत के इनवान मकसद यो मसला का गणे मसाइल दी कल कल सूरत के गणे मसले जिक्र हुई न तकसीम सूरत में देता हुई दावेंगे कि पदी निकलेगी कि दा सूरत पर कई मसले मुमताज दे जैद अमर वकर गण कसान नासी और हर यो शिकल के इम्तियाज दे न तो कुरान पूरी सूरतों के इम्तियाज तेव के निश्चय देता हुई सूरत इम्तियाज शिदा सूरत पर मसले मुमताज दे दारेंगे जो सूरत मुनासबत मक्ष सरा
जल्दी सूरत मौत की सूरत सरसम मुनासबत थे मौत की सूरत के मजमून जिक्र हो मुजारे ताइद पर अल्लाह सूरत रावेश मौत की सूरत के मजमून जिक्र दागे इस बात के और तरीके से पहली सूरत की मुगल तरीके की मौत की सूरत के मजमून जिक्र हो और दा सूरत तागे तफसील कही मुदासलो इनवानात दी द कुरान द फाम द पारा यह के सरे दाव पेजनी कि सूरत मकसद सरे देव की दाव पेजनी चिदा सूरत सोल मसलों का मुनकसम दे द्रेम के दाव पेजनी चिदा सूरत पकवी मसले मुमताज दे सलोन के दाव पेजनी चिदा सूरत समना सबत मुख्य सूरत सरा दाग फाम द पारा जरूरी सिजु ने दी नन खल तर्जुमे के करीब यूरोपी असे सिमत दोहर के माल रे वजाहत कर दे और दामान चिम लग करे चूं क्या कटे इख्तिसार दे अक्सर खलक पे नहीं हुई मुझ अमत की दा बयान के उसूल दीन सलूर दी उसूल में अरे तवायु कि किताबों ने अल्लाह आगे अली गिरी दी अंबिया पे गिरी दी और अगम मकसद डबल शीने रहेगा बेजात मकसद दे जो तम उसूल वायु और मकासद वायु कल और तम सवाबिक वायु ये मख के लेकिन मामलाजी ऐसा सवाबिक वायु दा उसूल के सवाबिक और दवायु ये मख के मुहिम्मा और दवायु मकसद अंबिया वाला अल्लाह अली गिरी किताबें तराली गिरी दा उसूल सलूर दी यो तौहीद बाब तफील दे दो वहदना यानी निस्बत अव्वाली अल्लाह का खुदा का निस्बत कौन दी अव्वाली पसके पसिफात रफाई तो दा सिफतुल रफाई तो की दी नुदा अल्लाह ला रही कौन दा रबल चाहने दी लका पार सपोआ इल्म कुल्ली दे निस्बत अल्लाह का कौन दा रबल चाहनी से दानेंगे तसर्रुफ पारशी के मालिक जनक नुकसान दे सिफत निस्बत अल्लाह का कौन किया अल्लाह दे तो मुवाहिदे यानी समझना यौ गणम सिफात का फराई तो अल्लाह लड़ा दे तो मुवाहिद वही जो तौहीद जानो दे समझना जो खुदाई सिफतुना खुदाई रवामी वाजे क्या खबर चले निश्ते न तौहीद तेरा दा सिर्फ किताबों इलाहियो टोल किताबों अल्लाह दे लड़ा गिरी जो मखलूक का दा हुई जो तो खुदाई तो सिफत फैल हो गई दाबल चालम हो गई लकयो पासपाब इलम दे नुदा बंदियान कोलेशी पस्तुर गुरीदेशी ओगुना उरीदेशी यो पासपाब तो सरफ दे पलास निवेशी वो अलग के सबब और सखई और जो वसम रसी का सबब नहीं और सकड़ूनी ना वसूल नहीं ला से शरी ना वसूल नहीं सी वो गुण कुड़ी ना वसो कि अस्पाब भी अस्पाब रोग भी और देख कादिर भी पे इस्तेमाल ला अस्पाब कदे कादिर नहीं पे इस्तेमाल ला अस्पाब लका बीमारी नुलास में सी पोता कोले नु बंदा का अस्बाब उकार कई पर शर्त दे कि अस्बाब और सखई और पर शर्त दे कि दे कादिर पे इस्तेमाल ला अस्बाब सारो कादिर ने चितारे गिलास बदल की लेकिन आप पखार के रहे सन के रहे सन के बंदा बोले कहना तो अगर कुरान नीचे ब्याह मत सके उसका मत सके अपना लिखे मत सके ना तो सामीन के अभिजान के अभिजाना मत सके नहीं बंदा कादिर चीवी सारो कादिर ने चिताला वो बदल की वो अलग के दागो लाश रसी कि लाश न रसी अस्बाब और सरी ना बसदर की लगा पे खोल के तो तयमाल बड़ा का ना को बदर कोली की गिलास से और करा उबश्ते वो कादिर में रहे निजदे न रहे नुबंदा तो अस्बाब उकार कई पर शर्त दे कि यो अगसर अस्बाब भी दिन के अगर कादिर पे इस्तेमाल अस्बाब दादो शर्त दी मुड़ी सर अस्बाब दिली दो निश्ते लेकिन पमर सर नजर खत्म शे
پمر سر غوگونه ختم شي نو اسباب هم نشته قادرون نه ته بابا را مدد شي لذینه بجات کوم کړ شو الکه مړي سره اسباب دي دوشته اسباب دا ور دوشته او الله تعالی الله غزاد توي چې بغیر د اسباب ور سکي بغیر د سترګې بغیر د غوګونو ساوري هغه واخوي نو بنده کار کوي په سبب او شرط داري چې سبب عمر سره او په استعمال لاغه ور لاس رسی او خدای کار کوي بغیر د اسباب او ارسه نو توحید سر د کتابونو الہیو ده ټول کتابونه الله دې را لګیلو چې مخلوقات ته دا وایي چې خدای ټول صفات یو الله لري نو وايي کرامت سے او خدای ته سره نشته دانه ته هغه خدایان دي کرامت به اختیار د الله نه هغه او کار سرګن کی دا وس کی ني دا اسبابونه بالا کپا اسباب استعمالي نه هغه ته عادت وای او کرامت څه ته وای چې ظاهري اسباب ني او الله دا غن سرګن کی خدا دوري پلاس کې نه دارنگی معجزہ دا پیغمبر دلال سرگندئی وہ معجزہ اور ذکر ہوئی کہ پیغمبر عاجز دے داغے دا سرگند ہو لنا ذکر ہوتا معجزہ ہوئی دویم رسالت دا مسئلہ کہ دا اللہ صفات کم دی اور اللہ اللہ خاص کی دا مسئلہ رالی گل شو کہ اللہ رالی گلی اور ایتے بیان کرو نو هغه مت بیان کړی رسالت لګری ته وای کله کله دا لفظ رسول په معنا لغوي مستعمل شي یعنی لګلې شي او کله په معنا اصطلاحي مستعمل شي رسول الله را لګلې قران کې دواړه استعمال د دې شه انما انا رسول ربک جبريل وای زه الله را لګلم چې زه پکې و مصاب غریوان کې الزمانه لغوي ده دانه چې پیغمبر راغلم تا ته ماجني ته په ایمان راغله د ته معنا لغوي وي او کله کله په معنا اصطلاحي شرعي الله تعالی کوي ان ارسلنا رسولا من پیغمبر راولېګا نو دیمه اهم مقصد رسالت چې دا سره عقیده ساتي چې الله د دې مسلې لپاره انبیا برالېګل او ستاسو پیغمبر جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نو بیان د رسالت او عقیده پر رسالت دا د اصول ایمان نه ده چې دا سره اومني چې الله پیغمبر را لګره او الله مخلوق معطل نه لري چې ګنې چې پیغمبر نه را لګره دای دې څه امر او نه هنري کړی درم الکتاب خدای چې پیغمبر ته را لګره نو خدای ورته کتاب عمر کړو لدې کتاب تعبیر کله په صحف ورچېده کله په تورات شو کله په انجیل کله په زبور او اخري تعبیر د خدای دې کتاب په قران شوی نو ایمان دل کتاب هر قوم باندې دا فرض چې توحید مني پیغمبر مني او دا الله کتاب مني